文革结束，整个政治形势宽松的时候，就他们出来了，就大家在反叛文革，寻找一种新的一个艺术观念。它叫强调艺术是真实的，是有人性的。所以那个时候，大家都觉得这个社会要发生一个新的变化，大家都努力促进这个变化。我们正好也是年轻的时候，等于是一个密封的一个环境，开了一个缝。在我说的那一次，66年8月18号，文化革命正式开始，毛泽东在天安门检阅，首都红卫兵，发生一个很大的转变，就是毛泽东他不是人了啊，我不是，他还是一个人，可是被人们造成一个神。And at that moment, I was in the Tiananmen Square. We were crazy. We were just so excited. We just see the God and God telling us we do the revolution. We will destroy the old world. 所有的人看见毛泽东突然掉眼泪，哇，这个狂热呀！我觉得这种身体上的这种爱情表达或者是崇拜表达，我没有经历过。
我根本就不想哭，而且我就看这个情况，这个热情，我就浑身发冷。结果当天的晚上，中国的全面的红卫兵的就是这种暴力的，而且比如说那一天，光北京市就死了1000多人，就被活活的打死了。我在那个文化大革命就是开始的时候呢，那我的那个学校这老师全部给打成牛鬼蛇神了，就是打成坏分子了。小说不让看，然后这个书老的中国的书全给烧了，也都给封闭了。西方的东西也不让看。当时就是左邻右舍啊，就是很多红卫兵抄家，我们呢。就是还比较小，就是也是我当时也觉得挺恐怖的，但是我弟弟当时他才2岁，就坐在小板凳上就说：“姥姥，什么时候抄咱们家呀？”给我姥姥吓得赶快捂着他嘴。我那时候17岁，高中1年级，我是学校里最早的一批红卫兵。那个时候认为呢，应该造反，因为学校都是资产阶级的统治啊，应该打破这个旧的教育制度。每天就举着毛主席语录，从早晨到晚。毛是非常清楚的，那就是工农兵、工人最好，农民、士兵，这都是他的主要的力量。这样呢，学生要向工人、农民和士兵去学习。这样毛就说啊，都要去下乡。这么一场安排里边，选择了去内蒙古，学会忍耐。很小的时候，我们就认为中国非常好，西方很糟糕，都以为自己是在为一个伟大的理想做事情。串联的时候，我坐火车，当时的红卫兵呢，大部分都是这样的年龄。你比如我当年才16岁。我到现在都记得非常清楚的一个镜头，就是我看到要饭的，一个女孩带着她的弟弟，身上没有衣服，衣服都没有，在那要饭。在农村的时候呢，富裕的地方，可是饿死了1半的人口。而且我在饭桌上问过大家，谁吃过死人的肉？结果我发现一桌人除了我以外，其他人全都吃过死人肉。中国这是中国的农民，就是毛泽东他取得政权呢，是完全靠了农民和工人。打了天下之后呢，工人、农民这样的农民呢，生活永远是在最底层。所以在他们的子子孙孙，农民他的爷爷死掉，他儿子死掉，他的孙子子子孙孙呢，就这么就非常贫穷的那么过着。That's my mother. That's 1946, I think. Interesting. That's 46. My mother was badly tortured because my mother was a deputy principal of the medical university. Is that your father? He's a handsome man. He was. You know, the whole Cultural Revolution period, there's only 8 operas we can watch. My father's story is one of them. He wrote quite a few novels. The most famous one, called The Tracks in the Snowy Forest. And Madame Mao took part of the story
and turned it into one of the Peking opera. The realm of culture and art and propaganda came under the direct control of Mao's wife, whose name was Jiang Qing. She and the people who worked with her, they narrowed down what they felt was 100% reliable revolutionary art. The poster art and graphic art and the novels and short stories were similarly restricted. 我革命的时候主要是配合运动画了些东西。您那个年代女画家比较少，是吧？是少。嗯。There was no art for art's sake. It was all art was a message. And they took Russia, of course, as their model. And it was very conservative, it was very political. It spent most of its time lionizing the leaders. 做的所有的艺术作品跟官方都不一样。我们的艺术是很自由的，但是我们呢就都是自己呢得自学。因为毛泽东他说的他的教育方针是在德智体3方面都要好的人才能去进到高等的学院去教育。我呢这3个都不行，我那个身体就因为有那个小儿麻痹嘛，因为坐那拄双个拐。然后呢，他们觉得我画的东西呢，也都是太自由了，所以呢，也就不许我去考试，反而会给我一种力量，给我一种这个无形的一种力量。你越这样压我的话呢，就我呢越会有一种力量。我是从9岁开始学习水墨画。我特别好的小学同班同学，他的父亲，然后就是把我也叫上，就是一起到他的家里，开始学习用毛笔写字儿。古法用笔呢，中心有一个，它的核心像骨头一样。I still learned quite a lot of traditional calligraphy, landscape, flower, bird, because I love it. I love it. I love the painting. And one day, one very dusk time, I went to see him. Went to see my friend, the pianist. He wasn't home, and his father was laid down in a quite a temporary bed. And I realized that under the bookshelf, the books survived, didn't taken by red guards or didn't burn, covered with dust, was a complete art history. And that's the first time I saw the Impressionist. And the first time I realized that art can be like that. (1976), Year of Dragon, big turning point. Because this year, everything's concentrated in this year. Everything happened in that year. That year, very beginning, primary Zhou Enlai died. Everybody is really sincerely sad. People loved him is because he cared people. The real truth about Zhou Enlai is highly controversial. Some people are extremely critical of him and say he was Mao's enabler and he was very devious. But the image was that while Mao had gone rogue and had wrecked the country, that Zhou Enlai had quietly kept everything together.
And Zhou Enlai was the front man for the normalization of relations with the United States. 而且也不允许我们普通的老百姓呢，对周恩来的这个去世呢，像例行的对所有原来的领导人去世呢，大家举行一种所谓的公开的追悼活动。4月4号是清明节，就是对死去的人，它也是一个节日。中国的那个人民呢，就是包括北京的老百姓，到天安门广场去悼念、怀念周总理。这个是最开始叫做天安门事件。其实它这个运动是因为周恩来引起的，但是这个运动本身不一样，它不是悼念周恩来，而是反对现政权的所作所为。那么反正也是，就是那是一个特殊的经历。当时我就觉得应该利用我在历史博物馆工作的这个条件，在楼顶呢拍一个全景。上午呢10点钟左右，天上下着这个蒙蒙的小雨，然后呢拍了2张是接片，2张，因为它场面太大，所以说拍的就是说2张照片呢拍的是一个接片。这张照片呢是我在1976年的4月4号上午。结果第二天4月5号了，白天大家突然发现所有的花圈都被他们拿走了，然后就开始大家就好多人就愤怒了，然后就以至于当天晚上就要又出现了烧汽车，在天安门广场那个房子给烧起来。我捡了一个小孩的玩具，小孩玩具枪，然后已经坏了，然后他就扔了。这纸还是从中国带来的，然后扔在地上，坏了，我捡来了，就做了这个作品啊。江青，他就是一个枪，只是毛泽东的枪。他用江青和四人帮来杀人，不是江青握着一把枪，江青本身是一个枪，毛泽东的枪。因为四人帮抓起来，就代表这个中国的要有巨大的变化了。因为你不把四人帮抓起来，就标志着还得继续毛泽东的这些政策，虽然他死了。四人帮的4个木偶挂在树上，它非常戏剧性，就是说呢，人民对历史事件的一种态度。
shortly after the end of the Cultural Revolution, when Mao had died, Deng Xiaoping emerged as the leader of the old guard, sort of step by step. And Deng Xiaoping was trying to put China back together again. And one of Deng's main lieutenants said, among those who had been killed, imprisoned, fired, and their relatives, the total number of people who had been hurt by the Cultural Revolution was 100 million.大街上出现这么一个形象，带着3个毛主席像章的一个上访的人，他到北京来就是他要解决他的就历史问题，就是来告状的。为什么想拍他？对我来说，他的形象是非常深刻，他的形象对我很打动。这个形象既可怜又可爱，哎。又充满了希望，是人性啊！这就是我们中国人，就是说几千年就是这样过来的。民主墙最早产生的时候呢，是很多上访的，就受到那些官员欺压呀什么的。这个墙呢，就是民运的一些运动，就是在那儿贴大字报的，包括很多上访的人都是在那贴大字报的。对王大明有些冤假错案，他们想平反，他们就挨那儿去发泄他们就是自己的感情。比较我们现在的时间，有的时候你可以在网上去发现老百姓想说什么，也可能有一些非官方的媒体，它会转达来自于民间的声音。People came on their bikes on the way home from work. They stopped there to read. It was not very noisy. People quietly read the text, they took notes. They talked a little bit among them, but there were no big discussions. Many Chinese had never seen a thing like that before, where people would criticize the government, so they stood there open-mouthed. It had not been long ago that people were not just put into prison, but executed for criticizing Mao or the Communist Party. And there it happened all in public. 我那个拿主席像大便那个上厕所，像给弄脏了那。因为是反革命，前后4年，可能画出突突的画，背着人画，乱七八糟的事儿。那笔是家里给我送去的。
画了2、3年的，一共画了有400多张。我出的时候，就那次版画，我都给贴在书上了，我们真的就站书包里下去了。这背景还办的事儿。一发现我就完了。这批艺术家是和西单民主墙是联系在一起的，因为西单民主墙除了这些大字报，有些民主人士在这个墙上贴大字报，表达他们一种自由和民主的思想之外呢，有一个很重要的文学刊物，就是《今天》。有必要做一点什么事情，其实参与民主墙。那么后来很快就做了决定，就是做一个杂志，主要是有新的诗，有新的小说，可能还有一些新的摄影和绘画。其实我们有一个想法，我们要想法去办一个杂志，就是尝试一下出版的自由。今天杂志这个名字最后是我提出来的，我只认为我们永远代表今天。黄瑞是我们今天杂志的当时是美编嘛，就封面，今天杂志封面他设计的。然后我就想，木刻版画是有可能性的，就是在这个今天杂志里边，它作为一种插图。当时跟黄瑞认识的是在一本地下刊物叫《今天》，对，一见就是好朋友。我呢，在第一期里呢有一篇小说，还有两幅版画。当时那油墨呀，就是印版画油墨是控制的，就怕呢老百姓呢用那个油墨啊去刻那个小字报，来去反对共产党的那些个文章，就得通过我的朋友，所以他们可以说是从一些管道去偷出来，把这油墨偷出来之后呢，开始呢印我这版画。You can see from that time, I'm very much concerned about this nation, the history, the people, the feeling, and the fate, the future. The Today magazine always put on my pictures and print like this, even don't have a photocopy yet. 我们是非常秘密的，不让人知道去印刷这个杂志。我们不是害怕被抓起来，我们是害怕担心杂志还没有印出来就被人给抄走了，就给查抄走了。把今天印好之后呢，把每页，从那墙头一直贴到墙尾，很长很长的一溜。天空，太阳升起来，天空血淋淋的，犹如一块盾牌。日子像囚徒一样被放逐，没有人来问我，没有人宽恕我。他们那个搞那个漫谈会的时候，就有好多年轻人去。那个时候就是说，大家学校都停止了嘛，就每一个人可能就是喜欢文学艺术的人比较多。看听歌星们那个演唱会一样，就把他们当做这个偶像一样的崇拜。对，我也不会想象会有那么多人去参加那次集会。这就是后来被称为朦胧诗的这帮人
这个朦胧呢，不能直接的写反对政府、反对共产党的这种文字语言，不能直接写。这些诗可能在阅读上有一些朦胧，好像不是那么直接，说明白的一些事情。但是你可以隐隐约约感受到里头的这些伤痛。那么爷爷是一个很有名的老中医，他也收藏了很多中国的那个字画。文革期间，他们红卫兵把这些字画上千幅的字画，抄家的时候全部烧掉了。所以当时他们就把他给抓起来。我爷爷实在受不了了，就让梦和梦相爱，我们睡觉，睡到被梦和梦的婚礼吵醒。我们不吵，因为语言早在公元前就被列入了凶器的行列。为什么此刻到远古，历史逆向而行？为什么万物循环，背离时间进程？为什么古老口信由石碑传颂？为什么画地为牢，以自由之名？这样的就大家发现，除了念诗，还有更多的人呢拿着照相机。照相机呢，在当时呢，变成了一种人们抗议的一种，利用这种动作来进行抗议。尤其像我们的年轻人，我们突然就觉得，他就好像和那个我们突然被解放了，可以看到了一个，就是可以未来的充满鲜花的一种未来的感觉。36年都没打开过。呀，这么多年了。那么我们正好是一批在这个时期的一些先锋人士，马德生、黄瑞、王克平。À l'époque, on manquait tellement de matière. On est prêt à peindre pour n'importe quoi. Et les cadres, la nuit, on va dans les chantiers, des immeubles, dans les chantiers, on va voler des fenêtres, des vieux fenêtres, pour monter des châssis pour peindre. Alors là, ma mère était vraiment fâchée. Elle dit que t'es complètement folle. Ouais, t'es complètement folle. Tu veux plus manger, tu veux plus boire, tu veux plus dormir. Tu veux que peindre. C'est sûr, c'est un autoportrait. Et à l'époque, j'ai un queue de cheval. Pour moi, les yeux, c'est deux choses. L'avenir, l'espoir, c'est sous la surveillance. J'aime le vert, j'ai toujours aimé le vert, c'est mon couleur préférée. Hello! Oh là là!
什么边？喂，木了了。别这边啊！哎呀，这边。啊，太bien。就给你一个惊喜。哇，很好嘛！你穿这个衣服就是多绿啊，是不是多绿啊？哎呀，是不是啊？挺好，挺好，挺好，是吧？挺好，你精神状态很好嘛。可能更多，79年。时间过得太快了，太快了，是吧？恐怖啊！还头发得了，这大家都活着喘气儿了，有点不错了。你喘得多好啊你！这个历史记录真的还是很重要啊，让我们自己再重新看我们自己的时候，现在有的时候就想，哎呀，那个时候年轻啊，说好像有点那个冲锋陷阵，有点没有理没有节。你看你多大的劲儿啊！现在啊，不仅活的，还那么有力量。因为那会儿他们都认为我们是那个业余的嘛，我们没有经过专业这个训练的。一帮年轻人就闹事儿嘛，那种年轻人的那种初生牛犊不怕虎，但是还是有焦虑。来继续搞我们的创作，啊，实现我们自己的每个人的这个心里的这个理想嘛，这个愿望嘛。现在你说都已经都接近70了，往70走了都，你知道吗？所以都没有放弃。The stars broke the door down, and then people walked through that into a new world, which many of them didn't know existed because there'd been nothing like that for 30, 35 years, ever. And so it seemed to make almost anything possible. I think it's incredible what they achieved, the heroism that they showed, and enormous risks they took. They risked imprisonment. They risked being sent down to the country, all kinds of punishments. 我们认为呢，我们每一个人都是一个星星，每个人都是一颗天上的星星嘛，都是有自己的自由，有自己灵魂的。当然选这星星，觉得，因为当时是毛泽东只有一个太阳嘛。And suddenly, Wang Keping says, "What about the stars?" We thought, okay, that's a good idea. Sounds quite modest, little stars. The star only shining during the dark, right? When the day comes, they disappear. 星星精神符号和其他艺术家、后代的艺术家来说，他们有这个参照物。独立自由，这样的一种态度呢，那是每一个。是黄瑞跟我是星星的发起人，这是很简单的一个事情。觉得那是一个，我们想再开辟另外一个战场，完全是艺术的，大家找到艺术家。They started, got the idea, have an art show, and then include me. And then I say, I have a friend, I know someone do the wood carving, called Wang Keping. 他看我那个当时屋子很小，也就差不多8平方米吧，然后雕的很多木雕都是挂在墙上，放在柜子里，藏在床底下。但王克平的很多作品都是政治性非常强的，比如他那个沉默是用一个树秸子堵住了嘴，叫沉默，实际上是被禁锢的这种形象。这沉默嘛，就是堵着嘴，不能说话。还有呢，眼睛不能让你看到
全面的东西，世界上发生的东西给你看，都是经过这个筛选的东西。不准言论，实际上就不准思想啊。中国人不能说话，不能自由的表达。在社会上是不可能看到这样的作品的，所以我们看完之后马上觉得一定能够在新北展里能够轰动。其他的星星画展的成员呢，都是业余画家。为什么你受的真正的这个艺术教育的人，你会参加他们？只有一句，就是你随便，你想画什么画什么。而我不想画那种这种什么这个为工农兵服务的画。就是我画这样的画的时候，那个时候星星的时候，我心里头想的是什么呢？我就想画一个没有阶级斗争，没有人整人，然后人都生活的非常安详安静的那么一个环境，那是我的一个理想，希望有那么一个地方，然后过那种安静平稳，没有互相那种人和人那种紧张关系的地方。所以我其实创造了这么一个世界。Of course， 当然我害怕，但是我不那么做的话，我觉得我心里更难受。在文化革命，画的很多人体，就是画裸体就不被允许。春寒表示，年轻的人的一种郁闷吧，或者一种性的忧郁吧。就是说画人体是一个罪名，就劳教3年吧。所以他们知道我也是，所以他们心心展览的要我去，我们来往，他要我参加，我觉得也挺好。我接触了这些就是比较前卫的这些艺术家什么的，我觉得对我也挺有冲击的，然后也让我就考虑的更深一点儿。因为我也是跟我母亲学的画，她基本上是属于学院派的啊。家里头都是画画的，我们家庭的熏陶还有这种写生啊，直接的看到我妈怎么画，我也就是这方面受影响，愿意让我就是以画画为职业吗？愿意呀，愿意啊。他主要这方面呢还有点天才，别的更不行了，别的更不行了。当时有机会就是创作的时候，我画就是一个红卫兵，她等于是一个年轻的女孩子，实际上也是拿着皮带，等于是可能刚去打过人呐什么的。当时的镜子被打碎了，可能忽然看到镜子里变形的自己，一种非常茫然的一种表情。最后黄瑞呢说了一句话：“咱们这个展览肯定轰动。”就是我们当时决定要办星星美展之后呢，我们想找到北京市美术家协会呢，去申请一个展览的地方。我们想是合法的，用合法的我们公民的权利来展出我们的作品。Oh, look at all the stack of magazines. This is exciting. I never saw this. Wow.
哦，是探索，写着探索 ，It is 探索 on the front page. Yeah, 79年 ，His magazine says so very well. 有很多当兵的也在那儿买。哦，就是，哇 ，Look all the hands. 底下都着急。哇，对啦，哇，Look all the money. That's at least 10 cents. In those days, 10 cents a lot of money. 啊，对，很多人上来帮忙的。对。所以我就开始写了我那个第一篇的那个很有名那个第5个现代化，然后半夜我给贴到民主墙了。从我写那篇文章以后呢，贴出来以后呢，民主墙马上就很轰动。西单民主墙提出来，就这个魏京生提出来5个现代化，就包括人的现代化，主张这个民主。The first 4 modernizations were all about agriculture, industry, science and technology, and national defense. But Wei Jingsheng's idea was you need a 5th modernization, democracy. 有时候回家，我父亲也听说了这事儿，其他孩子把我的那个东西拿给我父亲看了。回家跟他讨论呢，他也觉得我说的都是真的，都是对的。可是他说，但是你很快会掉脑袋。随便你爱干什么干什么，反正我还有一个儿子呢，我们家还可以传宗接代。我跟黄瑞就每天去跑会啊，跟他们申请那个展览的地方。现在，所以呢，黄瑞他骑着自行车还带着我。他坐在后边是腿放在一个方向，他要把拐放在旁边，因为这是需要一点技术。不但困难，而且还看有没有警察，有警察得赶快下来，不许带人的。差不多每星期都去一趟。后来那个美协那个负责人说：“等你们也甭来了，说也不可能给你们展览。”就是我们就倾向于在美术馆外边。我觉得王格平他是很聪明的，我不知道是不是他首先提出来。那当然 The National Gallery, that's the fence. All of the, it's not a wall. It's all of the metal fence. Perfect to hang the pictures. And then we just try to prepare the show. 你没有单位证明，你不可能印什么东西啊。所以自己偷偷的用那个油印的这个油印机印的这个请帖，我在我们单位借的那油印机，然后这个曲磊磊他老婆打的这个，那是用蜡纸打的这个打的字，然后就是这么进行筹备的啊。Artwork, the framing, the hanging, after everything prepared until the evening, the night of 26th, I said now, getting quite very exciting, exciting the next day, next morning, and the whole Beijing will see something new, and everybody back to home to have a rest. We A grade the next morning, something like 7 or 8 o'clock or something. We all get there, use our tricycle or the bicycle, whatever, take from all the different places. And then we start hand the show. 我们23名艺术的探索者，把劳动的些微收获摆在这里。世界给探索者提供无限的可能。我们用自己的眼睛认识世界，用自己的画笔和雕刀参与世界。我们把收获奉还给土地，奉还给人民。
崔磊就告诉我，他们准备在那里搞展览了。那我提前就去了。我一早过去了的时候，他们正在布展，刚用那个平板车拉到那，拉着这些画开始正在拍，正在往上布展呢。你看，从我的这个影片里可以看到，当时正在挂画的这个过程嘛。陈默为了挂在这个美术馆的外边铁栅栏上，我这个钻了洞，然后钉个钉子，然后用铁丝挂在这个铁栅栏上啊。我是也害怕也兴奋。有一些人，这是什么东西呀？有的人看不懂嘛。这个叫什么？他会问你叫什么？他说是不是抽象的？我说这不是抽象的，只是变形一下，变体。这对他们是，对我也是没经验过。我能够表达自己，而且用自己的方式，我们也在探索。举个例子，比如说在沙漠里头，你走了很多天，突然发现了有一个湖水，你肯定是很惊奇。所以人们都第一是很震惊。第二很惊讶，我展出的都是一些个版画作品，就是有一个作品叫《人民的呼声》，就下面都是那些小房子。就是北京市那种都是小平房啊，在上面伸出很多手，有愤怒的手，有乞求的手，有无可奈何的手，是吧？就各种各样的手，有指责的手。所以呢，就是表达一种人民的那种声音。在我们的周围，有一些开始穿稍微时尚一点的衣服，然后开始化妆的女人，然后她们在追寻和现在一般的女孩一样是西方文化方式，所以我那时候也画她们，我画了很多。黄瑞呢，当时有一件作品，他的作品是一张画，叫《新生》。因为这张《新生》这个东西，当时我看展览的时候印象也很深。这件作品呢，它是画成圆明园当时这个废墟。其实圆明园废墟，当时很多当时的年轻人画家都到那儿去画写生。他把圆明园这些废墟呢，这门呐、石头的这些留下来一些柱子呀，然后把它拟人化，画成人，搀扶着，还有一种站起来的那一种感觉。它象征着这个，好像中国是在苏醒。
while it's getting more and more the people, and it suddenly becomes a very big thing. 我们是在墙外，官方的是在墙内。一些人在美术馆里刚看完全欧美展，出来又看我们的展览，说：“你们外边的把里边的给震了。” 江峰以前是一个好的艺术家，而且是好的共产党里的一个少有的一个这个文化界的干部。江峰以前是一个版画家。 做的也不错，画的也不错，是共产党里的干部很少的有这种骨气的人啊。美家协会主席、美术学院的院长，当时就权力比较大。从对新兴美展支持上来说，他却是一个很难得的一个干部啊。 就这个公园里面的人呢，这个不是拿个大笤帚，就公园里面负责清扫，还拖个大笤帚来的。本来那个地方应该是没有这么多人的，就是说扔了垃圾或者什么会多了，影响他的这个清扫工作了。清洁工就开始干涉他们了。 他说：“人跑这儿来了，看他说话呢，就是你们谁让你们来了，意思就是说你们谁告诉你们不许在这里，怎么的。” But later on, of course, the visitors' book, the people write a lot of wonderful sayings from all the different directions, all the officers to the soldiers, even the workers, and peasants, and students, all the youngsters, all kind of people. ，and even got a donation box. Later on we find even got a 10 kuai's note. The 10 kuai was the biggest note that time. So it's quite a lot of money, because that time our salary only 40 kuai a month. 看得很热烈，但是从来没见过这样的作品嘛。展览没有多长时间，好像就被警察这个捣乱。The 29th in the morning, when we get there, full of police. That time, all of the uniform all white. I just feel all kind of Snow White. And then they start argue. We start talking to them. 白制服警察大喝一声：“这里不准展览！”一阵肃静。都摘下来！没有人动。警官回头看一眼身后那一排，又喊：“都摘下来！这里不准展览！听见没有？”黄瑞上前温和地问：“为什么不准展览？我们得知道理由。”警官说：“我告诉你们，不让展览就不能展。”警察就以说你破坏那个公共秩序为由，不让我们再进行展览了。
他们被这个作品被查抄了以后呢，就放在了美术馆里头。大家呢觉得这是对中国宪法的一种践踏，公民有表达自己这个意愿的这种权利。他们联合西单、民主墙这些诗人，包括民主人士呢，要求艺术的自由。在这样的日子里头，举行这样子的集会，我们是迫不得已的。我们不愿意在这样今天举行这样的集会，我们是不能允许这种强权来强奸和镇压艺术的事情发生的。Xu Wenli was the editor of practically the most important of the democracy journals at that time. April 5th Forum. Xu Wenli, he was a little bit older than the others, and he was quite respected by everybody in the democracy movement. But he and also other activists, they were very much aware that they could be arrested at any moment. 说老实话，那一天我们不知道共产党会不会开枪，会不会抓人。我只有一个信念，该做这个事情。至于被抓被杀，就不在我的考虑之列了。马恩克就Xu Wenli说有一场胜仗可打，不要说一场胜仗，就想败仗，我们也跟他打了。但在我们国家，由于种种历史原因，还没有有关的管理条例。要政治民主，要艺术自由，取缔新型画展就是践踏宪法。可以说我在家临出家门的时候呢，把兜里东西全部给掏光，跟家里父母行那个注目礼。实际上我们都做好准备，就是不回家，就准备被抓了。像黄瑞，他骑着自行车跑到我们家。我不在家，他给我留了一个条，说我们10月1号上午9点，我们准备游行，你一定要来参加。他留了一个纸条，他就走了。我爸爸在家里，他也看到这个纸条了，他就很害怕，然后敲门了，一敲门一看李爽来了，李爽就进来了，然后他就说你们俩不要去。我们就说保证那个不会去参加游行，只不过就是出去遛遛弯儿，我们就出去了。出去以后，我们就骑车就直奔这个民主墙。Nous les étrangers, nous étions un petit peu inquiets pour nos amis chinois parce que c'est une sorte de provocation enregistrée par ce magnétophone que j'avais donné en fait à ce moment-là, je l'avais donné à Louline. 这个录音机有很多故事，他也立下了汗马功劳。这个录音机呢，是最早的时候那个白天祥从香港买来的，因为当时中国人都没有录音机，也买不起录音机，对我们来说是很贵的、很贵重的一个物品。江小宁这个很勇敢，然后这个他站在这个在那个墙头上拍照，然后这个我在下面拍这个人，那是我正好看到迟小宁和他们站在墙头上拍。他用的是一个中国制造的红旗牌的这个16毫米摄影机，是手摇的。
任树林也是一个，就是他们一起拍照片的这个人，一个朋友。任树林把他们单位的这个16毫米摄影机偷着给拿出来，偷着交给施小宁，想拿着摄影机这个把当时情况拍下来了，而且他还是真是这个冒着生命危险，警察马上就注意了，就把九小宁就是当场就抓住，很凶。最后呢，陈小宁就说：“那好，我不拍了，我把这个胶卷出来曝光。”他把胶卷拿出来拉出来曝光了，警察觉得好，就是因为胶卷曝光，他觉得好像就你拍那些都作废了。然后后来我就问陈小宁，我说：“你这个胶卷是不是都曝光都作废了？”他说：“这个。”陈小宁说：“没有，我把那些没拍的啊拿出来。”警察就是等于骗警察，警察一看把那些胶卷都拉出来了，就认为都曝光了。这个会议准备了一些传单，我们要进行散发。散发的过程当中，希望同志们保持这个每个人都可以得到很多非常多，每个人都可以得到。在这个行进过程当中，我们可能要呼喊一些口号，要艺术自由。到明天，因他那儿上，一定要实现。这个声音38年了，我当时听了，刚才听的，我多多少少有一点点想要流泪的那种感觉。那是我曾经爱的那个年轻人，现在这么老了。我完全能够想起当时的情景，哎呀，真是不得了，真是不得了。遇到了一个问题，就是发起者黄瑞的母亲，想把他的儿子带走。这时候，我跟黄瑞的母亲说，发生任何事情，我徐文丽站在第一位。如果是抓，也先抓我，所以我实现了自己诺言。另外的话，王克平也走在第一排，而且是举标语的那个人。但是没想到，马德森身体虽然那么不好，但是他一直走在队伍的最前面，跟我是一排。And we just feel so dignified and so excited when this thing. And then from Xidan to that's Tiananmen Square. Beijing government was there, and we planned to go that way, go through the Tiananmen Square, got to draw lots of more people's attention. 但是到了六部口那儿，好多警察的时候都停住的时候，当时那个广场一下子静下来了，好多人就爬到周围的树上去了。然后真是静到一根针掉到地上都能听得见的那种安静。没成想这个警察会说，你们可以从北新华街前3门前往北京市委。但是我并不知道我的太太和孩子都来了。如果我事先要知道的话，我会说，你不要带孩子来，就我一个人就可以了。
是啊，我害怕两个人，前面他站在最前面，我害怕那个出什么事。然后我女儿那么小，她还很小很小，就觉得好玩，坐在她的朋友肩上，然后就觉得特别好玩。我不知道是顾前面那个人还顾后边那个人，我就觉得哎呀，太可怕了。人群里没有一点声响，只听得见步伐与心跳。再往前走，走到中共北京市委大楼前，And then Ma Desheng gave a speech. Ma Desheng was standing with his walking stick, and very pale, very excited, very pale. I can see, and he put a hand on the chest, and opened his hand. 同胞们，同胞们，我们要向你们讲，你们在哪里？你们就是一个人，你也是一个人，我们都是人，我们都有说话的权利。都用我们的画笔，用我们的刻刀去歌颂我们的祖国，去把他的所遭受的所有的那些个苦痛给他加以暴露。挥舞国家财产的人啊，利用自己的权利去钱交民意的人，他们却是呢，每天的还过着那样的同样的生活，在法律面前是不是人人平等？太猪猪的听。你还挺清楚，连这个都研究过。这就是你那张照片啊，你从后面拍，就是刘洋成拍的。讲演完毕，不到1小时，代表从市委大楼里出来，他们只做记录，不谈任何问题。示威游行和平的结束，许文丽向群众宣布散会。重要的是发还艺术品给一个展览的地方。这个结果是最后达成了。I was very shy. Huang Rui, after he see me, he said, "Well, I really think you should join us. You know, we are going to have a. Actually, that's already their first show, but in Beihai Park, the second place. So I had my works in there, mainly landscape. I tried something like Cezanne or Van Gogh, the Impressionist, the kind of sensitivity they have." At that time, I was working for Agence France Presse. The foreign press had a tremendous influence. There was almost a sort of dialogue, triangular dialogue between the foreign press and the Chinese people and Deng Xiaoping. It was amazing. 西方人进来的有很多，带来很多东西啊，其中就是带来录音机。大家觉得这不光是一种跳舞，一种反抗行为，一种自由的表达，就是以前的不准禁止的东西，现在可以了。
开始扭乱跳，很自由的跳。谈恋爱就是你大街上你拉个手都不行，啊，那会儿不行的。漂亮姑娘说话，你必须眼睛看上边，或者看地下。听到西方的音乐、古典音乐，大家都觉得，哎呀，世界上还有这么美好的东西，我们这从来没听到过。我觉得 disco 我喜欢，是因为它展现了生命的东西。这种节奏也好，这种 power 热情。这是我前头那个有整个这个头发就是一个人这头发，这是黄瑞。你那个录音机一放，年轻人就来都通知了，大家都来跳，哇跳。这个北京市政府或者党中央也发现了，马上就发了大布告，正式的布告贴的北京大街小巷一个很大的布告，禁止跳舞。这时候呢，但是年轻人在家里搞私人舞会，这个是他很难禁止的。China was opening up. There was a kind of hope. It was very important for Deng Xiaoping to show that his China was different from the China before. And maybe we can say that at that time he did want to open up China. He did also maybe want some kind of democracy. 我写了最后这一篇文章，叫“要民主还是要独裁”。大家都觉得中国要民主，可是我觉得邓小平不是，他要搞独裁。This is one special edition of tons of explorations. Wei Jingsheng's magazine. It carries the famous article, Democracy or New Dictatorship. A long article with many things that we don't remember, but one sentence we remember where he says that Deng Xiaoping turns out to be the same kind of dictator as Mao. And 3 days later, he was arrested. 然后我就在那儿喊，我说：“有哥们儿给说一下啊，到民主墙传个信儿，说那个魏京生被捕了。” At that time, I was in CCTV as a lighting man and an electrician. So you were going to do the lighting for the trial? Yes. For the next day, I'm working in the Beijing court. And nearly the midnight, bang, 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 someone knocked my door. And I opened, and then there's 4 of them came. And they said that this is quite serious. And then they took up a little cassette recorder. I took it, and that's the way I just recorded. 我在这个小餐馆里等陆林，陆林在法院的门口等待录音的磁带。从曲雷雷手里头接过这个磁带之后，进这个小饭馆，把录的这个袋子呢交给我，变成了文字之后，就开始印刷，在我们家里头印了大概有2000份之多，把这个录音全部的用大字报的形式给它抄录了下来，然后就在民主墙前贴出来了。公布了之后，就会说在第2天会正式在这出售。这个都让共产党非常的吃惊，怎么会是他们搞到了录音，而且是全文，一点没有错。把魏京生在审判的这个过程当中的全部的内容搞到手，并且把它公布出来，我们让人们看到中共的一次政治审判，其中呢有很多的作假的成分。
邓小平想判我死刑，可是在政治局里遭到反对，最后没有判我死刑，所以他恨死我了，只好是判我一个很长的刑期，15年。我有点晃，旁边2个法警扶着我就说：“老魏，镇静点。”他们以为我是害怕呢。我说我挺高兴的，因为我活下来了，我没死啊，对不对？北京建立一个新的机场，他们商量怎么装潢这个机场，使这个机场呢更加这个现代化。这个裸体事件嘛，实际上也就是北京之春的这个一个重要现象里面的一个重要的当事人。袁医生起稿的时候画的泼水节。我想在这里面表现一下人体美。他也知道，要想打破这个固定的不许画裸体的这个是一个巨大的挑战和冒险，但是他决定这个来接受这个挑战。这个古代的壁画是蛮多的，但是和现代画壁画那个很少的。邓小平搞改革开放，那他需要一个改革开放的象征。所以我想画以后不要对什么人体这类事情再变成是一个什么了不起的事情。我不希望有人去看，也不给这些机会去看。目的就是我要等到我画完了以后再说。开会那天，中国文化界、文艺界的重要人物出现了，里面有很多，就像袁医生他们这些人呢，就是在文革之前都被变成右派就打掉了，他们都被平反了。然后就恢复了那个职务。这个叫华军，是中国美术家协会的主席，就这个人体的问题提出了这是不对的。最有趣的就是，本来按理讲他应该坐在主席台上，他是重要的领导嘛。人家意思就是说你得到主席台上去救助，他不去，就这么拉扯就看出来了。最后终于呢，像华军武这一派的人还是把他给遮上了，遮了好多年。我所涉及的问题还基本属于是那个绘画的问题，一个人体的问题。我没有参加他们的那个新兴画会的，因为他们的政治意识多，我就希望他们不要走得太远，因为太远了以后，你就要把中国的政体发生变化，你们自己就对自己估计过分了。还有王克平最早就是做的像毛和佛像结合起来的那个肖像叫偶像。那个作品因为真的是当时是太靠前了，直接针对毛泽东的嘛。他是在讽刺整个中国人那么多年的是一种迷信，对个人崇拜。毛泽东就希望要全国人民都崇拜，把他当菩萨一样，搞人盲目的崇拜一个领袖，像迷信，像用宗教一样。
我不敢随便去喊打倒毛泽东啊什么的。但是我通过艺术偶像，我可以表现我的不满，我表现我的愤怒。所以第一次展览呢，我当时要拿出来，其他人都说你不要拿，不要拿。他说不仅你要倒霉，大家都要倒霉。江峰看这些平面作品，他说，以我个人意见，有几个作品不适于现在展出。OK， 我们都没问题，只是到王克平那儿出了一个问题。我把这个偶像拿出来了，我说江峰同志，我说我这件作品可以不可以展览？然后江峰就是看着。江峰看偶像这个作品说，还是不合适参加这个展览会。但是他说这是我的意见。所以当时我就认为他是同意的。所以后来我就把这个作品拿到美术馆，先放到箱子里，先不展，不让他们发现。等展览开幕的时候，而且我也通知了一些记者，因为外国记者。然后呢，大家都看哎呀，有一个炸的下来呀！然后这些外国记者咔拍照片、录像，然后，而且展览已经开了，生米煮成熟饭了，所以这偶像就展览了。The stars artists, they have the building for themselves. They could do what they wanted in there. Going in, it covered a whole floor of the most important art gallery in China. They also tried to be a little provocative. They were painting nudes or erotic scenes. 江峰当时在展览会开幕的时候，不在美术馆，他好像不在北京。可能其他的人已经反映了有一个讽刺毛泽东的作品在这个展览会里边。我下来看见江峰的时候，江峰就发脾气，就说：“你们真的不可靠，你们真的背信弃义。” 在去世之前，他没有原谅星星。对，有我们觉得他的死跟我们没有关系，我们心里非常难受啊，觉得。后来美协就开会就攻击他，说他这个支持星星什么的，以后总因为这个事情批评他。He was so mad when in one occasion in a meeting, official meeting, he suddenly just had a stroke in his brain. 所以呢，最后可能他受到党内的一些个围攻啊，或者一些个其他的问题啊，这是一件非常可惜的事儿，也是一件悲剧吧。其中有一个年轻的外交官叫白天祥，我们当时在星星的一些各种活动中呢接触比较多。 我们两个人就一见钟情。Et très rapidement, au bout d'un ou deux mois, je lui déclare ma flamme, comment dire en français. Tout de suite et immédiatement, je lui dis, je voudrais t'épouser. 当时中国的中外通婚是禁止的，尤其是跟外交官。 严密的监禁的时候，他们每天提审我，他们让我签字说，恋爱故事是一个伪造的。
我自己呢就是什么都没签。是他们就想用我来做一个引子，我来做一些假证，把新兴的所有的人、朋友，芒克宾、马德生、黄瑞都找一个罪名抓进来。他们问我，比如说，曲磊磊是不是那个是他录的那个是谁录的魏京生审判记录？我必须不妥协，我也不背叛谁，我也不给别人编造一些什么罪名。看守说你被判2年。就等于是呢，哎，李爽因为跟外国人接触了，就呢等于是找一个借口呢，就是杀我们一刀。他李爽进监狱，实际上是呢，就等于是呢，拿我们刑媒展，他们没有办法。Deng Xiaoping at first allowed democracy wall to happen, but in March of 1979, Deng Xiaoping said, "That's enough of that." 邓小平下半年的时候，他决定关闭这个民主墙。他的借口呢，就是这块市容整顿，就把一个墙他给拆掉，然后换成广告牌。没有，中国的政治就是不停的呢，松一下就紧一下，宽松一下，紧一下，松一下，紧一下，一直是这样的状态。到第一监狱之后，我就开始一个人在一间房间里头被关了10几年之久。像这样子的情况之下，他们把我关在反省号里头关了5年之久。一个人被关押在这样的一个3平米的小房间里头，这一段时间是我在监狱当中最艰苦的一段时间。从2届新媒展之后呢，就没有我们展览的机会了。当时在中国没有发展的这种空间了，所以呢，我们就各自呢就想，找自己的途径吧，就离开中国了。没有什么道别的，只是赶快逃跑了。第一个到了瑞士，最后还是法国给我找到一个签证。如果像我们这样人回去之后呢，一定要写一个保证书，才能进去。不要说一些个反对共产党的话，做一些反对共产党的事情。我是不能写这个东西。当我1985年离开中国大陆的时候，当然我的父母还是健在的。但是后来到目前来讲呢，已经26年过去了，我的父母已经全都过世了，我从来没有再回去过。跟他在一起，总觉得我们又回到马德生当年星星一起的时候那个时候一起冒着各种风险在一起展览，回到30年前了。其实对我们来讲是觉得就是那个黑暗又来了，所以我们出来了。
Et je lui avais promis pour l'histoire qu'elle sortirait de prison si jamais elle est arrêtée. Et je ferais effectivement, je remuerais ciel et terre pour qu'elle sorte de prison. 所有的访华的法国代表团，要求他们那个向中国政府提及李爽事件。我们从监狱的大门走出去以后，父亲就拍了这张照片。1983年1月26号，我离开中国，去那么远的地方，完成我的婚事。 I came to England in 1985. So Wei Jingsheng again, he's finally released to America. And then he came to visit England. I met him in the Waterloo Station. And after so many years, I shake hands. And he said, "You saved my life that year." I said, "All right, better than build up 7 stories pagoda." that is a famous saying, a Buddhist saying. Says, if you save someone's life, it's better than you build up the 7 stories pagoda as a worship to the Buddha. 艺术和人权有什么关系呢？好像这是2个完全不同的领域，但是它们有着极为密切的关系。1978年的时候，在北京，我和我的朋友们发起了民主墙运动。有趣的是，在这场政治运动中， 还同时催生了一场艺术家的运动，同时出现了一大批著名的诗人和作家，和很多不便署名的小说家。新兴现在还有它的现实意义，现在还是中国非常可贵、非常需要的。 他们开创了各种不同风格、百花齐放的繁荣的局面。你说它真正变化了什么？什么都变化了，可是也可以说，它变化的成为没有变化。你孙悟空72变变回去了，变回去还是一个猴子。 他就是一个猴子，因为全世界的人都想得到自由，最起码想得到说话的自由，去表达自己的感情。人权的保障、言论、出版、集会、结社的自由是所有人的共同需要。 这就像所有人不可或缺的空气和水一样，所有人都不可或缺。千钧一发的呼吸，
水滴石穿的呼吸，蒸汽机粗重的呼吸，玻璃切割玻璃的呼吸。街上跳舞的呼吸，彗星般消失的呼吸。